اسلامک یونیورسٹی کے 20ویں یوم تاسیس کے ضمن میں اونتی پورہ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں یونیورسٹی کے چانسلر LG منوج سنہا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر LG منوج سنہا نے EUST انوویشن کیمپس نیو یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو بلاک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر LG منوج سنہا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی تعلیم کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انوویشن اور انٹرپرینورشپ میں اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ LG نے کہا کہ کم وقت میں یونیورسٹی نے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ اس پروگرام کی صدارت وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی پروفیسر شکیل احمد رجو نے کی۔ اس پروگرام میں وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی، رجسٹرار اسلامک یونیورسٹی پروفیسر عبدالواحد مخدومی کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار، اساتذہ، طلباء اور سماجی نمائندوں نے شرکت کی۔ ہمیں بھی یہ سنکلپ لینا ہوگا کہ یونیورسٹی ایک ایسا واتاورن تیار کرے گا جس میں یووا اسپریشنز ہم پوری کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیڈیاز اور آئیڈیلز دونوں کو سنرکشت رکھتے ہوئے عوام میں کمپٹیٹیونیس کی بھاونا کیسے پیدا کریں، اور مجھے وشواس ہے کہ یونیورسٹی کا یہ کیمپس اکیڈمیا، انڈسٹری، ایڈمنسٹریشن اور سوسائٹی۔ LG منوج سنہا نے دہلی دھماکے میں ہلاک افراد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ آتنکواد امن اور ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس سے لڑنا نہ صرف سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے بلکہ عوام کو بھی اس میں اپنا تعاون دینا ہوگا۔ نومبر کو لال قلعے کے ٹیرر اٹیک میں جان گنوانے والے معصوم ناگرکوں کو میں اپنی اور سے، آپ سب کی اور سے شردھانجلی ارپت کرتا ہوں تتھا ان کے پریجنوں کے پرتی سنویدنا ویکت کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آتنکواد امن اور ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کا دشمن وہی ہے۔ یہ عوام میں نہ صرف نفرت اور ہنسا پھیلاتا ہے بلکہ عوام کے بھائی چارے اور عوام کی ایکتا کو بھی کمزور کرتا ہے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دہلی میں لال قلعے کے قریب ہوئے دھماکے کی شدید مذمت کی۔ پاس الفاظ نہیں ہے جو بلاسٹ ہوا دلی میں، اس کی مذمت، اس کو کنڈیم کرنے کا، خاص کر جو اس میں لوگ جو جن کی جان چلی گئی اور جس طرح جان چلی گئی وہ دل دہلانے والا بات تو اس وقت جو سامنے نظر آ رہا تھا بہت افسوسناک تھا۔ اور اس میں اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے کشمیر کے کچھ ڈاکٹرز کا نام آ رہا ہے، اور یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ سب سے ذہین دماغ ہیں ہمارے جموں کشمیر کے، سب سے ایلیٹ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو قوم کے معمار ہیں، جو قوم کی خدمت کرنے کے لیے اس عہدے تک پہنچے ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر بہت بڑا داغ لگ رہا ہے، اور اس سے جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ، پورے ملک میں جو مسلمان طبقہ ہے، جموں کشمیر کے جو لوگ باہر ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو ہے بہت مشکلیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اس کا انویسٹیگیشن ہوگا، فری اینڈ فیئر ہوگا اور جلد ہوگا، اور ساتھ ہی جو ان لوگوں کے جن پہ شک ہے ابھی تو کوئی پروو نہیں ہوا ہے، جن کو جو مشکوک ہیں۔ دہلی دھماکے کے واقعے پر جموں کشمیر میں مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ NC کے ترجمان تنویر صادق نے اسے ایک غیر انسانی حرکت قرار دیا، اور وہیں BJP نے ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی۔ BJP کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے منصف TV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو ڈاکٹر اس میں ملوث ہیں انہوں نے اپنے پیشے کو شرمسار کیا ہے۔ بہت ہی افسوس ہے، قیمتی جانیں گئی ہیں، انوسنٹ لوگ، جو لوگ اپنا کام کر رہے تھے ان کی جانیں گئی۔ ابھی تو ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اب اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ بولنا نہیں چاہیں گے، لیکن اتنا ہے کہ افسوس ہے کہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کسی نے بھی قیمتی جان یا خون کسی کا بہا ہے اس کو بخشا نہیں جانا دینا چاہیے۔ اب اس وقت کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر پورا جب جانکاری پتہ چلے گی بلاسٹ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن جس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی تھی پورے دیش کو دہلانے کی، وہ پلاننگ ان کی ناکام رہی ہے۔ اب جس طرح سے پرسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر پولیس یا NIA جس طرح سے ریڈ مار رہی ہے، جس طرح سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور ایک ایک دہشت گرد کو پکڑ رہی ہے، اور سب سے جو نیا پیٹرن دہشت گردی اور دہشت کا سامنے آیا وہ ٹیرر ان وائٹ۔ ہم نے ٹیررسٹوں کو دیکھا تھا، ہم نے
हाइब्रिड टेररिस्टों का नाम सुना था, हमने OGWS का नाम सुना था, लेकिन टेरर इन वाइट, वो पेशा जिस पेशे को भगवान समझा जाता है, जहां हॉस्पिटलों में जान बचाने के लिए जाते थे, आज उन हॉस्पिटलों में भी वेपन्स की रिकवरी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पे पूरी। महकमा ज़राअत ने उधमपुर के मुगरी ब्लॉक के 40 किसानों को 3 रोज़ा दौरे पर भद्रवा भेजा है और उधमपुर वेस्ट के MLA पवन कुमार गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरे के मौके पर किसान लेवेंडर की काश्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और फिर अपने इलाकों को वापस लौटकर लेवेंडर की काश्त को फ़रोग़ देंगे, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इस दौरे पर किसानों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत और महकमा ज़राअत की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले इस तरह के प्रोग्राम उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। उधर से किसानों को जो है वो उनको और अधिक ट्रेनिंग देने के लिए, चूँकि लेवेंडर की खेती जो थी वो मोगरी में भी उन्होंने स्टार्ट की। अब ये चाहते हैं कि किसान इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है कि जिससे काफ़ी इनकम हो सकती है। तो और भी जो मेडिसिनल प्लांट है, इन सब के लिए एक गवर्नमेंट ने बजट अलॉट किया है कि फार्मर्स ट्रेनिंग। वुमेंस डिग्री कॉलेज सुपूर में फ्रंटियर्स इन बेसिक साइंस के उन्वान पर 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में स्कॉलर्स, मुहक्किकीन और तलबा को साइंस और टेक्नोलॉजी में नए मौक़े तलाश करने के लिए इकट्ठा किया गया था और आलमी चैलेंजेस से निपटने में तहक़ीक़ के किरदार पर जोर दिया गया। इस तकरीब में MLA सुपूर इरशाद रसूल कार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। दिल्ली में हुए धमाके के बाद श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बाजारों और दीगर अवामी हुजूम वाले इलाकों में तलाशी मुहिम तेज़ कर दी है। वादी में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है और मुतादिद मकामात पर पैदल चलने वालों की भी तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने शोपियां ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई मुख्तलिफ जमात इस्लामी के कारकुनों के रिहायशी मकामात पर अंजाम दी गई। जिन रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए उनमें डॉक्टर हमीद फयाज साकिन नादिगाम शोपियां और मोहम्मद यूसुफ फलाही साकिन चतरगाम के मकान शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि कार्रवाइयाँ बाज़ हसास इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर की गई हैं। अनंतनाग पुलिस ने कलादम तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के दौरान ज़िले के मुतादिद मकामात पर छापे मारे। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जमात इस्लामी के अरकान और उनके साथियों के रिहायशी मकानात और दीगर मकामात पर की गई। ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के निज़ाम, मावनत और उसके ढांचे को तोड़ने की जारी मुहिम का हिस्सा है। छापों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया गया, जबकि तंजीम से वाबस्ता कई अफराद से पूछताछ की गई। अनंतनाग पुलिस ने अपने बयान में कहा कि वो हर उस तंजीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस हो या इनमें मदद व हिमायत करे। कलादम तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में कुलगाम पुलिस ने ज़िला भर में 200 से ज़्यादा मकामात पर छापे मारे, जिनमें कुलगाम, यारीपुरा और चहलान शामिल हैं। छापे SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर और DYSP हेडक्वार्टर निसार अहमद और SHO कुलगाम सब्जार अहमद की निगरानी में किए गए। छापों के दौरान पुलिस ने मुजरिमाना मवाद और डिजिटल आलात जब्त किए। मेन चौक हंदवाड़ा में दिल्ली कार धमाके की मजम्मत करते हुए कैंडल लाइट मार्च रैली निकाली गई। इस पुरअमन एहतजाज की क़यादत डॉक्टर शेख जमशेद और एडवोकेट मीर इमरान ने की। इस एहतजाज में मकामी ताजरीन और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की, जबकि मेन चौक लंगेट कुपवाड़ा में भी कैंडल लाइट मार्च का एहतमाम किया गया। जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, हम कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। बेगुनाहों का ऐसे कत्लेआम होना ये नाकाबिल बर्दाश्त है।
जिस तरह से कल से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी J&K पुलिस की मैं अगर बात करूं या बाकी एजेंसीज इसमें जुटी हैं कि कौन इसमें मुलविस हैं, जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे या जो भी इसमें मुलविस पाए गए उनको जहन्नम हासिल किया जाए, ताकि दोबारा से इस तरह से जो इस शांति में भंग डालने का काम करते हैं ये ना हो। ताज़ियत करते हैं जो उस दहशतगर्दी हमले में गुजर गए, उनको हम ताज़ियत कर रहे हैं, इसलिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पूरा इंडिया खिलाफ है, हम भी खिलाफ है, पूरा लंगे टाउन खिलाफ है, क्योंकि ये अच्छा नहीं हुआ। दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। एक पीस, इंसान को पीस तरह रहना चाहिए। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।